Hello. Hello. Good morning, madam. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Okay, shall we start? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which point we have covered in previous lecture? Can anyone tell me? COD. 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 BOD. COD. Then Determination of bod and significance. BOD. The determination of BOD and its significance. Then have you covered this point? Have you covered this point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which one? pH and acidity also. pH and acidity both. Very good. Nice. Then we have covered alkalinity also. Then total solid, biological oxygen demand, Definition also. hard definition also. What is definition? What is definition of BOD? BOD is Quantities and required by quality of bacteria oxygen provided by bacteria from biological ingredients. Organic matter present in the water under the aerobic and anaerobic condition. Very good. BOD is a difference of, BOD is nothing but it is a difference of, BOD is nothing but it is a difference of, Oxygen level in water. which difference is there? Fin, Dissolved oxygen before incubation and after very incubation. good, nice. Very good. Before incubation and after incubation. What is meant by incubation? Can anyone tell me? Hello. Incubation means putting of this bottle into this incubator. This process is known as the incubation process. How much time is required for determination of BOD? 5 days. 5 days. 5 days. 5 days. Very nice. And temperature inside this BOD is required 20 to be- degrees Celsius. 20 degrees Celsius. Good. What is the significance of BOD for determination of? Pollution of water. Pollution of water. Also for determination of? Organic matter. Organic matter. In water. Also it is used for? Water Water treatment. treatment. Water treatment. Very good. Which method is used for determination of dissolved oxygen? Sprinklers. Have you written IMP or MCQs word here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Then next point is COD. What is which formula is used for determination of POH? POH, which formula is used there? K2 Cr2 Cr2O2. What is my question? Which formula is used for determination of pH? Minus log to the base 10 of concentration of H plus ion. Good, very nice. Then determination of COD. In place of bacteria, which chemical is used? Strong oxidizing agents. Strong oxidizing agent. Why are you not joined through your roll number? Dattatreya. Then Gurav. Hello. Gurav. Hello. Yes, ma'am, I will change. Change immediately.
Okay. Then thorax. Please give me 1 minute. Okay. Hello, thorax. Why do not join through your roll number? हा वृषाल काय करा, ते तुमचं झूम ऍप आहे ना, एकदा अनइन्स्टॉल करा आणि नंतर इन्स्टॉल करा, कारण तिथं इन्स्टॉलिंगचा प्रॉब्लेम आहे म्हणून तिथे आलेला नाही बघा, तुम्हाला करता येईना गेले ते. अनइन्स्टॉल करा. ठीक आहे. ओके. सर्वांनी स्कॉलरशिपचे वगैरे फॉर्म भरायला चालू करायचंय. अडचण आली तर विचारा. आणि तुम्हाला बॅचेस माहित आहेत का, आपल्या टेलिग्राम वरती पाठवलेला आहे की Yes, ma'am. कुणाच्या कुणाच्या madam. कोणत्या कोणत्या बॅचेस आहेत ते. आणि जर कुणी सपोर्ट नाही दिला तर इन्फॉर्म करायचं की मी हे डॉक्युमेंट ह्या शिक्षकांना मागतो पण त्यांच्याकडून दिलं जात नाही, किंवा मला फॉर्म भरायला कॉलेजवरती यायचं आहे वगैरे वगैरे जे काय असेल त्या. 1 ते 22 नंबर माझ्याकडे आहेत, बरोबर आहेत ना? हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 23 ते 44 नंबर शिंदे सरांकडे आहेत. Yes. आणि 46 ते 66 पर्यंतचे नंबर गडदे सरांकडे आहेत. ओके. आणि मॅनेजमेंटचं जर ऍडमिशन असेल तर त्याला स्कॉलरशिपचा फॉर्म भरावा लागत नाही. हा, हॅलो. ओके, लेट अस डिस्कस. मॅम, हा बोला. लास्ट डेट कधीपर्यंतची आहे? असते 1 महिना वगैरे डेट असते, पण जेवढे तुम्ही लवकर भराल ना तेवढे गव्हर्नमेंटचे पैसे लवकर जमा होतात तुमच्या अकाउंटला. बघ, आपल्या घरच्यांचा पण फीज वगैरे भरायचे जे ट्रेस असतो तो कमी होतो, त्यामुळं लवकर भरलेलं बरं असतं. ओके मॅम. ओके, लेट अस डिस्कस COD. Is it possible for K2Cr2O to oxidize the organic matter without use of oxygen present in the water? मराठीतून विचारते अगोदर. ह्या K2Cr2O7 ला ह्या ऑर्गॅनिक मॅटरचं ऑक्सिडेशन हा पाण्यातला ऑक्सिजन न वापरता करता येतं का? No, ma'am. नो मॅम. हा, this oxidizing this K2Cr2O7 is only act as an agent here. Agent which carry out the oxidation of Organic matter. organic matter. मॅटर. It carry out the oxidation of organic matter. This organic matter is present in where? वॉटर Water सॅम्पल. Water sample. Water Okay. sample. This organic matter is present in water sample. For carry out oxidation of organic matter, this K2Cr2O7 take a help of oxygen. This oxygen is present in where? This oxygen is present? Water sample. Water sample. This oxygen is present in water sample. Are you getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Huh? Then COD is nothing but quantity of oxygen required by organic matter in water sample for its oxidation by strong oxidizing agent such as K2Cr2O7. For oxidation, for its oxidation, then by strong oxidizing agent. ओके, आपण लिहून घेतली काही डेफिनेशन? Yes, ma'am. हो मॅम. Yes, ma'am.
Okay, then experiment. Reflux means heating by using this method. म्हणजे या मेथड मध्ये कंटेंट इथलं सोल्युशन वेस्ट होत नाही, सोल्युशन आहे एवढंच राहतं, त्याला रिफ्लक्सिंग असं म्हणायचं. हिट करून सुद्धा आहे एवढं सोल्युशन राहतं, त्याला रिफ्लक्सिंग असं म्हणायचं. ओके, लेट अस डिस्कस दिस एक्सपेरिमेंट. टेक known volume of water sample in conical flask. Do you know conical flask? This is a conical Yes, flask. ma'am. This Yes, is also conical flask. Conical flask. Take known volume of water sample in conical flask. Add known amount of K2Cr2O7 आणि त्याचं ऑक्सिडेशन व्यवस्थित व्हावं, यानं काम व्यवस्थित करावं म्हणून याला हेल्प करणार एक मेंबर, हा पण ऑक्सिडायझिंग एजंटच आहे, हा H2SO4 देखील टाकला जात असतो. अगोदर K2Cr2O7 टाकायचा, नंतर H2SO4 टाकायचा. देन ऍड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HgSO4 and Ag2SO4. This HgSO4 and Ag2SO4, it is act as a catalyst. We added total 4 chemical into water sample: K2Cr2O7, H2SO4, HgSO4 and Ag2SO4. Here in 3 cases SO4 is there, SO4, SO4 and SO4. Only here hydrogen, Hg, Ag. Okay, this mixture means water and this 4 chemical reflux for 1 hour. 1 hour ला रिफ्लक्स करायचं. सोल्युशन इज कूल्ड, त्या सोल्युशनला, हे हीट केलेल्या सोल्युशनला काय करायचं, कूल करायचं. ऍड फेराइन इंडिकेटर. दिस इज अ इंडिकेटर. आपल्याला माहिती आहे ना, इंडिकेटर टाकल्यानंतर कलर दाखवत असतं सॅम्पल. हियर फेराइन इंडिकेटर. अँड सोल्युशन इज टायट्रेटेड अगेन्स्ट. टायट्रेटेड म्हणजे ब्युरेट मध्ये एक सॅम्पल घ्यायचं, कोनिकल फ्लास्क मध्ये, या फ्लास्क मध्ये एक सॅम्पल करायचं आणि ड्रॉप वाईज ऍड करणं, त्याला टायट्रेशन असं म्हटलं जातं. ब्युरेट मधून एक सॅम्पल ड्रॉप वाईज ऍड करायचं, कोनिकल फ्लास्क मध्ये एक सॅम्पल घ्यायचं, ऍडिशनच्या प्रोसेसला टायट्रेशन असं म्हणायचं. सोल्युशन इज टायट्रेटेड अगेन्स्ट स्टँडर्ड अमोनियम सल्फेट सोल्युशन. मीन्स हिअर ferrous ammonium sulfate solution is taken into this burette. त्या ब्युरेट मध्ये कुठलं सॅम्पल घ्यायचं, फेरस अमोनियम सल्फेट. इथं टायट्रेशन लिहिलेलं आहे बघा. कॅटलिस्ट टाकल्यानंतर फेरस अमोनियम सल्फेट ब्युरेट मध्ये घ्यायचं. इथं आपलं वॉटर सॅम्पल आहे, 4 केमिकल ऍड केलेले, K2Cr2O7, H2SO4, HgSO4, AgSO4 आणि फेराइन इंडिकेटर या कोनिकल फ्लास्क मध्ये आहेत, आणि वरती फेरस अमोनियम सल्फेट आहे, ड्रॉप वाईज ऍड करायचं. एंड पॉइंट इज पेल ब्ल्यू टू डार्क रेड कलर. एंड पॉइंट कसा येईल, पेल ब्ल्यू. ओरिजिनल सोल्युशनचा कलर पेल ब्ल्यू असणार आहे, त्याचा कलर कशामध्ये कन्वर्ट होतं, डार्क रेड कलर मध्ये कन्वर्जन होतं. COD इज कॅल्क्युलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्म्युला. COD कसा कॅल्क्युलेट करायचा, 1 ml K2Cr2O7 असेल तर त्या वॉटर मध्ये 0.08 ऑक्सिजन असतो. किती K2Cr2O वापरलेला आहे याच्यावरून किती डिझॉल्व ऑक्सिजन आहे ते डिटरमाइन करता येत असतं. ओके, टेल मी which chemical is used there, which 4 chemical is used there. First we have taken what? K2Cr2O7. Okay, good. Then H2SO4, H2SO4, HgSO4, HgSO4, GSO4. then which indicator is used there? Which indicator is used? Ferrous. Ferrine indicator. ferrous, And in burette which chemical is taken? Ferrous ammonium sulfate. ferrous ammonium Sulfate. Okay. Color it changes from Lane blue. blue to dark red color. Yes. Okay, are you getting? And Yes, ma'am. Yes, ma'am. significance of COD is similar to that of significance of BOD.
BOD चे सिग्निफिकन्स आणि COD चे सिग्निफिकन्स दोघांचे सारखेच आहे, पण आपल्याला लिहावे लागतात. ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हा, हॅव यू रिटन इट? ते लिहिलेत का पॉइंट तुम्ही? नोटबुक मध्ये Yes, ma'am. डेफिनेशन लिहिले का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. हा, राईट डाउन दिस पॉइंट. स्टार्ट इट. Yes, ma'am. सर्वांचं झालंय का? खूप चांगलं अक्षर काढायचं, खूप सिस्टमॅटिक. No, ma'am. Done, ma'am. ओके.
Hello, Write ma'am. down significance also. Hello. Write down significance. हॅलो मॅम. हा बोला. मॅडम Yes, डिटर्मिनेशन परत सांगता का? 1 मिनिट. Hello. हा 1 मिनिट. हा बोला. डिटर्मिनेशन रिटर्न परत सांगता का मॅडम? सांगते. ऐका. मॅडम आपण ते फेरस इंडिकेटर काय ऍड केलं त्या सोल्युशन मध्ये? फेरस अमोनियम सल्फेट का? हा इंडिकेटर इंडिकेटर का? ऐका हा. आता. इंडिकेटरशी रिलेटेड मी बोलते. तुम्ही एक 11वी-12वीला शाळेत असाल, ज्या स्कूलमध्ये असाल तिथं पण इंडिकेटर तुम्ही ऍड केलेले असतील. ते तुमच्या लक्षात नसेल कारण तुम्ही ऑनलाईनच सगळं काय केलेलं आहे 11वी-12वीला. तुम्हाला 10वी पर्यंत आपल्या सायन्सच्या टीचरने पिंक टू कलरलेस करून दाखवलेलं सोल्युशन आठवतं का रे तुम्हाला? Yes, madam. आठवतं? पिंक टू कलरलेस सोल्युशन झालेलं होतं. हा. आठवतं? तो पिंक कलर काय येतो रे? इंडिकेटर टाकल्यानंतर येत असतो. इंडिकेटरशी रिलेटेड मी अजून 2-4 शब्द सांगते तुम्हाला. हे बघा, तुमच्याकडे ना इथं मी इथं मला राईट करता येते स्लाइड वरती म्हणून इथं लिहिते. तुमच्याकडे 5 HCl आहेत. HCl आहेत. हे तुम्ही कोनिकल फ्लास्क मध्ये घेतलेलं आहे. 5 HCl म्हणजे एक 10 ml पाणी आहे, त्याच्यामध्ये 5 HCl चे मॉलिक्युल आहेत. तुम्ही याच्यामध्ये की हे तुम्हाला माहिती नाही की तुमच्याकडे 5 मेंबर आहेत, हे माहिती नाही. तुम्हाला ओळखायचे किती आहेत ते ओळखायचे. लक्षात आलं? आपलं टार्गेट काय? ऍसिड किती आहे ते ओळखायचं. ओके, हे घेतलं कोनिकल फ्लास्क मध्ये. याच्यामध्ये टाकला इंडिकेटर. ओके, इंडिकेटरचे 2 ड्रॉप टाकले का ह्या सोल्युशनचा कलर समजा आला पिंक. कळालं? इंडिकेटर टाकला, कलर आला पिंक. मी कन्सिडर म्हणून सांगते तुम्हाला. आता तुम्ही ब्युरेट कडे गेलात असता. उभी ब्युरेट असते, ब्युरेट उभी असते. तुम्ही जर ब्युरेट कडे गेलात ना, ब्युरेट मध्ये ब्युरेट माहितीये का सर्वांना? येस मॅडम. Yes, madam. ऑनलाईन मुळे विचारावं लागते, नाहीतर सगळे स्कूलमध्ये झालेलं असतं तुम्हाला. मग तुम्ही इथं NaOH घेतलं ब्युरेट मध्ये. ब्युरेट वरती मार्किंग असतात, माहिती आहेत का रे तुम्हाला? ब्युरेटला मार्किंग असते. Yes, ma'am. माहित आहे? Yes, ma'am. मग त्या मार्किंग मध्ये ब्युरेट मध्ये जे ब्युरेट मध्ये ज्यावेळेस आपण ब्युरेटचं ती एकदम खालच्या साईडला त्याला पिंच बसवलेलं असते, आपण आपल्या डाव्या हातामध्ये ते पिंच पकडत असतो आणि हळूहळू हळूहळू ड्रॉप वाईज ऍड करत असतो. बरोबर आहे का? हा, बरोबर. मग ते मात्र सोल्युशन वरून किती येणार आहे ते माहिती असतं आपल्याला, आणि आपण स्वतःहून ते सोल्युशन तयार करून त्याच्यात ओतलेलं असतंय. म्हणजे केमिस्ट्रीमध्ये सोल्युशन तयार करत असताना असं असतं की नॉर्मॅलिटी, मोलॅरिटी वगैरे माहितीये का तुम्हाला? मग त्या नॉर्मॅलिटी, मोलॅरिटी मध्ये ठराविक ग्रॅम एवढं सोल्युशन पाण्यामध्ये ठराविक लिटर मध्ये मिक्स केलं जात असतं आणि त्या ब्युरेट मध्ये भरलं जात असतं. मग वरून ब्युरेट मधून ड्रॉप्स हे एवढे हे 2 जण आहेत ना, ते कोनिकल फ्लास्क मध्ये घेतलेले प्रजाने. कोण? HCl आणि इंडिकेटर. आणि वरून आपण ऍड करतो आहोत NaOH. वरून ब्युरेट मधून NaOH आतमध्ये ड्रॉप वाईज पडायला चालू झालेलं. इथं तर आहे हा पिंक कलर, इंडिकेटर टाकल्यामुळे आलेला पिंक कलर आहे. वरून जर 5 मॉलिक्युल आले. हॅलो हॅलो. येस मॅडम. हा, वरून जर 5 मॉलिक्युल्स आले NaOH चे,
तोपर्यंत हा पिंकच कलर राहणार. HCl तोपर्यंत पिंकच कलर दाखवणार. वरून NaOH ब्युरेट मधून NaOH 5 मॉलिक्यूल येईपर्यंत हा HCl स्वतःचा कलर बदलणार नाही. आणि ज्या वेळेस वरून 6वा मॉलिक्यूल पडेल, ब्युरेट मधून 6वा मॉलिक्यूल पडला की हा पिंक कलरचा आपल्या डोळ्याचं पातळ लवतो तोपर्यंत म्हणजे फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये तो काय बनून बसतो, काय बनतो तो कलरलेस बनतो. Colorless. मग तुम्ही सांगा मला इंडिकेटर का वापरायचं. पिंक कलर आणला कुणी, ह्याला होता का HCl ला अगोदर पिंक कलर? No. नव्हता. पिंक कलर आणला कुणी? Indicator. इंडिकेटरने. आणि त्याने काय आपल्याला इंडिकेट केलं की आमचे 5 ला 5 तुमचे आलेले 5 आणि आमचे ओरिजिनल होते ते 5 आता बेरीज संपलेली आहे, तुम्ही ऍड करू नका. म्हणजे रिॲक्शन कंप्लीट झालेली आहे असं तो सांगतो. आर यू गेटिंग? Yes. Yes, ma'am. हा, आता मग क्वेश्चन विचारलेला मुलाला आता काय विचारायचं असेल तर विचारू शकता, कारण बेसिक कन्सेप्ट माहिती झाले ना, मग तुमचे आपोआपच तुम्हाला आन्सर येईल. मी उत्तर न सांगता तुम्ही स्वतः सांगू शकाल इंडिकेटर का टाकायचा. खरं इंडिकेटर जर टाकला नसता तर आपल्याला कलर चेंज कळाला असता का? ह्याला ब्ल्यू कलर No, ma'am. सोल्युशनला ब्ल्यू कलर आला नसता. सोल्युशनला ब्ल्यू कलर आला नसता, ब्ल्यू टू रेड जर झाला नसतं तर आपल्याला रिॲक्शन कंप्लीट झालेली आहे ते कळालं असतं का? No, ma'am. No, ma'am. Means indicator is only used to indicate the completion of the reaction. Are you getting? Yes, Yes, ma'am. madam. Yes, ma'am. Okay. Then आता कुणाला काय विचारायचं असेल तर विचारू शकता. ठीक आहे. ओके. आणि क्वेश्चन विचारत चला सगळ्यांनी. नाही मला आलं तर मी नंतर बघून सांगेल. आमच्याकडे डिप्लोमाला एक मुलगा होता. मी डिग्रीला आता 4 वर्ष झाले शिकवते. मी अगोदर 9 वर्ष मी डिप्लोमाला शिकवलेलं. म्हणजे एक मुलगा होता आपला पंढरपूरच्या जवळच्याच एरियातला. त्याला 2 वर्ष 100 पैकी 100 सगळ्याच विषयाला मार्क पडायचे. तो इतका क्वेश्चन विचारायचा, खूप क्वेश्चन विचारता, डोक्यासारखे क्वेश्चनच असायचे, फक्त केमिस्ट्रीचेच नाही कुठल्या पण सब्जेक्टचे. एकदा कॉलेजला आलेला तो 6-6 महिने गावाकडे पण जात नव्हता. बाकीची मुलं आठवड्याला गावाकडे पळायची, तो कधीच जात नव्हता. सारखा लायब्ररीमध्ये बसलेला असायचा. आता तो IIT मध्ये आहे. आपल्या डोक्यात प्रश्न निर्माण झाला तरच आपण अभ्यास करू शकतो किंवा आपलं क्रिएटिव्ह माइंड राहतं. आणि तुम्ही तर इंजिनियर आहात, तुमचं डोकं क्रिएटिव्ह असलं पाहिजे. अभ्यासाशी रिलेटेड काही पण क्वेश्चन असू द्या, विचारायचे किंवा नाही विचारू वाटलं तर आता तुमच्याकडे मोबाईल आहे, तुम्ही कधी पण बघू शकता. पण डोक्याने प्रश्न निर्माण केले पाहिजेत, हे असं का, ते तसं का, असं का म्हणजे सायन्स असते, असं का म्हणजेच टेक्नॉलॉजी असते. ठीक आहे. लिहून झालेलं आहे ना सर्वांचं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. सिग्निफिकन्स लिहून घ्या. का झाले ते पण? No, ma'am. लिहून घ्या. आपण BOD चे जसे बघितले ना तसे सेम आहे सिग्निफिकन्स. Done, ma'am. Done? Or? Yes, ma'am. Okay. Then
एक इथं सेंटेन्स टाका. गेल्या वेळेस इथं एक MCQs होता, तुम्हाला माहिती असेल म्हणून मी सांगितलं नाही. सांगा किती किती परमिसेबल लिमिटचं आपण वॉटर पिऊ शकतो शरीराला योग्य आहे. किती pH असेल तर चालतो? 7. 7 न्यूट्रल झालं. एक्झॅक्ट 7 आपल्याला मिळत नसते पाणी प्यायला. 6.5. राईट डाऊन. आपल्याला इथे क्वेश्चन आहे बघा विचारलेला. बीस स्टँडर्ड, बीस परमिसेबल लिमिट, बीस परमिसेबल लिमिट. इथल्या जागा असेलच तुमच्याकडे. बीस लिमिट, BIS, बीस लिमिट फॉर pH, बीस लिमिट फॉर pH is, बीस लिमिट फॉर pH is 6.5, 6.5 TO2. Ma'am, can please repeat this? हा, बीस, BIS, बीस लिमिट बीस लिमिट, बीस लिमिट फॉर pH, फॉर pH डॅश 6.5 ते 8.5, 6.5 ते 8.5. ओके. Yes, ma'am. मी एकच मुद्दाम लिहून देणार आहे. ऍसिडिटीचं तुम्ही सर्च करायचं. मला उद्या सांगायचं, उद्यासाठी होमवर्क असेल तो. अल्कॅलिनिटीचं पण तुम्ही सांगायचं. टोटल सॉलिडचं पण तुम्ही सांगायचं. बीस लिमिट काय ते नेटवर सर्च करायचं आणि सांगायचं प्रत्येकाने. मी कोणाला पण विचारणार. ओके. आता नेक्स्ट पॉइंट आपला न्यूट्रल वॉटरचा pH किती असतो रे? व्हॉट इज pH ऑफ न्यूट्रल वॉटर? 7. हा MCQs तुम्हाला टेस्टला विचारला जाईल. व्हॉट इज अ pH ऑफ न्यूट्रल वॉटर? 7 असणार आहे. 7. हा पॉइंट राहिलेला आहे आपल्याला शिकवायचा. डिझॉल्व ऑक्सिजन. राईट डाऊन. मी मुद्दाम ठेवलेला आहे कारण इथं BOD आणि COD मध्ये डिझॉल्व ऑक्सिजन शब्द येतात, म्हणजे तुम्हाला क्लिअर आयडिया येते म्हणून ठेवलेला आहे. राईट डाऊन डिझॉल्व ऑक्सिजन. नेक्स्ट लाईन. डिझॉल्व ऑक्सिजन, डिझॉल्व ऑक्सिजन. Okay, what is definition? Total oxygen substance present in water. Not oxygen, total oxygen, total amount of oxygen, total amount of, बोला, oxygen, Total amount of oxygen dissolved in present. dissolved in water or present in water is known as Dissolved. Dissolved oxygen. Dissolved oxygen. which method is used for determination of dissolved oxygen? Which method is used there? Winkler's Very method. good, nice. Winkler's method is used for dissolved oxygen, measurement of dissolved oxygen. Write down heading dissolved oxygen. Total amount of oxygen dissolved in water is known as dissolved oxygen.
लिहिलं का? डिझॉल्व ऑक्सिजन. इथे सेंटेन्स आहे बघा, मी दाखवते तुम्हाला. हे बघा, कुठली मेथड वापरली जाते? Winkler's method. Winkler's method. व्हेरी गुड, विंकलर्स मेथड. पीएच च्या खाली नाही लिहायचं. आता तुमचा पॉइंट जिथं चालू झालाय ना तिथे लिहायचं. हॅलो, सर्वांना कळालं का? पीएच च्या खाली नाही लिहायचं. आर यू Yes, गेटिंग? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक आहे. सेपरेट पॉइंट आहे, मी तुम्हाला सिलेबस मध्ये दाखवलं की राजांना. ही डेफिनेशन आहे, हे त्याचं सेंटेन्स आहे. हा एमसीक्यू नक्की एक्झामला असतो. डिझेल ऑक्सिजन इज मेजर्ड बाय विंकलर्स मेथड. झाल्यानंतर सांगा. झालं. ओके, झालं मॅडम. हा. कोणता पॉइंट राहिला सांगा? डिझॉल्व क्लोरीन, डिझॉल्व क्लोराइड. काय रे? समजलं का? हॅलो हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. काय ma'am. सोपी डेफिनेशन. टोटल अमाउंट ऑफ क्लोराइड dissolved in water is known as a dissolved chloride. Dissolved chloride is measured by iodometric method. आपल्या सिलेबसला एक्सप्लेनेशनला प्रोसेस नाही. फक्त कोणती मेथड वापरली जाते एवढंच आहे. मॅम, बोला. ते त्या ऑक्सिजनच आलंय. डिझॉल्व ऑक्सिजन मेजर बाय. ओके ओके, सॉरी. इज इट झालं? No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. ज्या दिवशी चॅप्टर संपेल त्या दिवशी चॅप्टर टेस्ट असते. चॅप्टर टेस्टचे मार्क पॅरेंटला जातात. चॅप्टर टेस्टला म्हणजे चॅप्टर टेस्ट देण्यासाठी अर्धा तास किंवा 45 मिनिट दिले जातात. चॅप्टर टेस्ट ही 20 मार्काची असते. 45 मिनिटानंतर ती लिंक आमच्याकडूनच स्टॉप केली जाते. म्हणजे जरी तुम्ही पेपर सोडवले तरी सबमिट होत नाही आणि ते मार्क पालकांच्या मोबाईल वरती जातात. आणि चॅप्टर टेस्ट ही अवघड असते आयएससी पेक्षा. कारण जर चॅप्टर टेस्ट चांगली कव्हर केली तरच आयएससी ला चांगला स्कोअर होतो. त्यामुळे शिकवत असताना हा एमसीक्यू विचारला जाईल, इथं जे म्हटलं जातं त्याच्यावरती लक्ष द्यायचं. मी आता 2-3 पॉइंट सांगितलेत बघा. पीएच ऑफ वॉटर, न्यूट्रल वॉटर म्हणलं तर 7. पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर म्हणलं तिथं 7चा ऑप्शन असेल तो बरोबर असणार आहे. किंवा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 6.5 to 8.5 हे जर ऑप्शन मध्ये असेल
तरी तोही ऑप्शन बरोबर असणार आहे. दुसरी गोष्ट, इन बीओडीला 5 दिवस लागतात, सीओडीला 3 तास लागतात. हे पण विचारलं जाईल, विच मेथड इज युज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन. विंकलर मेथड इज युज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन. देन फॉर सीओडी डिटर्मिनेशन which oxidizing agent is used for COD determination? K2CR2O7 is used as a oxidizing agent. Okay, this type of MCQs may be asked from this point number 1.1. याच्यातले अशा प्रकारचे MCQs विचारले जातील. Have you any problem regarding this 1.1? No, ma'am. हाँ, No, ma'am. this point gives 3 mark to us. आपल्याला फायनलच्या पेपर मध्ये देखील या पॉइंटवरचे क्वेश्चन 3 मार्काला नक्की विचारले जाणार आहेत. ओके, आणि अजून एवढं बरोबर झालं, अजून एक आठवडा वगैरे लागेल कम्प्लीट व्हायला. ज्या दिवशी चॅप्टर संपेल त्याच्या दुसऱ्या लेक्चरला सांगायची सुद्धा आवश्यकता नाही, टेस्ट असणारच आहे ऍट एनी कॉस्ट. ओके, आणि चॅप्टर टेस्ट चांगली दिली तरच ISC ला चांगले मार्क पडतात. Okay, let us discuss next point. Okay, soft water and hard water. Okay, do you know name of this chemical? नाव माहिती याचं? माहिती की नाही? What is name of this chemical? Calcium Calcium bicarbonate. 2 is here, so that word bi is here, and there is also hydrogen. The CO3 is nothing but it is carbonate. What is name of this chemical? Calcium carbonate. Calcium carbonate. आपल्या सिलेबस मध्ये हे खूप वेळेस रिपीट होणार आहेत शब्द. कॅल्शियम बायकार्बोनेट, कॅल्शियम कार्बोनेट. सिलेबस मध्ये म्हणते, चॅप्टर मध्ये नाही. पुढे मॅग्नेशियम Bicarbonate. ओके, दिस इज OH means Magnesium hydroxide. OH means Hydroxide. hydroxide. OH Hydroxide. means hydroxide. Okay. What is chemical formula of calcium hydroxide? Can anyone tell me? CaOH2. What is charge present on calcium? कॅल्शियम वरती किती पॉझिटिव्ह असतात रे? +2. व्हेरी गुड. आणि मॅग्नेशियम वरती 2. मॅग्नेशियम वरती पण 2. तुम्ही सगळे ऑनलाईन लेक्चर अटेंड केलेत 12वीला, तरी पण तुम्हाला एवढं कसं काय येते रे सर्वांना? हॅलो, आम्ही असं कन्सिडर करत होतो, आपली आता येणारी बॅच ही पूर्ण ऑनलाईन आलेली आहे, त्यांना बेसिक कन्सेप्ट माहिती नसतील, पण तुम्ही खूप चांगली उत्तरं देताय. पियुष, रोल नंबर 19. रोल नंबर 19. रोल नंबर 19. रोल नंबर 19. ओके. Announce yourself. Announce yourself means for attendance you have to announce yourself. म्हणजे काय रे? हा, रोल नंबर 1 स्वतःहूनच म्हणायचं. रोल नंबर 1. मी इथं फक्त स्क्रीन ओपन केलेलं आहे. रोल नंबर 1 ने स्वतःहूनच म्हणायचं रोल नंबर 1 किंवा 1 म्हणायचं 1. लगेच रोल नंबर 2 स्वतःहून म्हणेल 2.
रोल नंबर 3 स्वतःहून 3 म्हणेल. जिथं रोल नंबर अनाऊन्स केला जाणार नाही मी तिथं ऍब्सेंटी लिहिणार आहे. कुणाला जर वाटत असेल की मी दुसऱ्यांची प्रेझेंटी देईल पण माझ्या इथं समोर तुम्हाला स्क्रीन दिसते का अटेंडन्सची? No, ma'am. हा No, ma'am. माझ्या समोर नो मॅम. अटेंडन्सची स्क्रीन आहे. त्यामुळं मला इथं लगेच लक्षात येते कारण ज्यांनी प्रेझेंटी दिलेली असती त्याची अटेंडन्स वरती त्याचा नंबर वरती येत असतो म्हणजे ते स्क्रीन वरती दिसतो. त्यामुळं तुमचं तुम्ही अनाऊन्स करायचं. हा रोल नंबर 1 आता सांगितलं कसं अनाऊन्स करायचं. रोल नंबर 1 झालं की 2 ने मी म्हणत बसणार नाही. रोजच आपलं इथून पुढच्या सगळ्याच लेक्चरला ठरलेलं आहे तुमचं तुम्हीच अनाऊन्स करायचं. ओके. हा 1 हा से लाऊडली. हा 2 हा 3, हा फास्ट 4, हा 5, हा 6, हा 7, हा 8, 9, 10. मी 10 म्हणणार जी ऍब्सेंट नंबर माझ्याकडून अनाऊन्स होणार. हा पुढे 11, हा 12, हा फास्ट 13, हा हा 14, हा 15, हु इज फिफ्थ. हा ओके आहे. हा 16, हा 17, हा 18, हा 19, फास्ट रे. हा 20 हा 21, हा फास्ट 22, हा फास्ट 23, हा फास्ट 24 24, हा 25 26, हा 26, हा 27 28 हा हा पुढे 30, हा 29 ऍब्सेंट. हा 31, हा 32, मी फार वेळ वाट बघणार नाही लगेच ऍब्सेंट लिहून टाकणार आहे. फास्ट करा. 29 राहिला. हा घेतला. हा हा 33 हा पुढे 34, हा 35, हा फास्ट 36, हा 37, हा 37, 38, हा नाईस 39 40, हा गुड 41, गुड हा 42, हा फास्ट 42, हा हा पुढे 43, हा 44, हा 45, हा 46 हा गुड हा पुढे 47, हा 48, गुड हा 49 ऍब्सेंट. हा 50, 49, ओके ओके हा ठीक आहे. 50, हा 51, हा 52, हा 53 ऍब्सेंट. 54, हा 55, हा गुड हा 55, हा बरोबर आहे. हा पुढे 56 ऍब्सेंट 57 ऍब्सेंट 58 ऍब्सेंट 59 ऍब्सेंट. 59 present, ओके हा 60 हा 61, हा 62 ऍब्सेंट 63, 63 प्रेझेंट 62 थोरात आहात ना तुम्ही? हा once again I will announce absent number 10 15 आहे 15 20 20 then 27 29 Hello, 29 is present. Okay, okay, 29 present है. 53 53 53 53 56 प्रथमेश पाटील प्रेझेंट दिली नाही का? प्रथमेश पाटील
53, 55, 53. मॅम हॅलो बोला. हा प्रेझेंट आहे की मॅम मी कोणता 55 55? ओके 55 आहे प्रेझेंट. इथे स्क्रीन वरती पण दिसतंय. दीपराज पाटील ना. 57 प्रेझेंट अब्सेंट आहे आणि 58 अब्सेंट आहे आणि 62 एक अब्सेंट आहे. ओके 62 पण प्रेझेंट आहेत बघा. त्यांना काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, झूमचं काहीतरी ऍप व्यवस्थित इन्स्टॉल नाही. दिंगाडे, दिंगाडे, हॅलो दिंगाडे. आता उद्यापासून आता आयडिया आलेली तुम्हाला. आता अर्ध्या मिनिटामध्ये झालं पाहिजे. पटपट पटपट नंबर अनाऊन्स करायचे. माझ्यासमोर स्क्रीनवरती नंबर दिसतातच मला आणि फास्ट संपवायचे. आणि प्रत्येक पण सब्जेक्ट टीचर अशाच प्रकारे प्रेझेंट घेतील. ओके आपलं इथपर्यंत आलेलं होतं. व्हॉट इज केमिकल फॉर्म्युला ऑफ CaOH twice? What is name of what is name of CaOH twice? Calcium Calcium hydroxide. hydroxide. Calcium hydroxide. Calcium hydroxide. Okay. Then what is chemical formula of magnesium hydroxide, magnesium sulfate? MgSO4. 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 Then calcium chloride. CaCl2 CaCl2. Why there is a CS? Why there is a two there? Why is it two there? Calcium have Because two the positive charge on charge. calcium is +2. Plus two, and then chloride have only one charge. Therefore, chloride use two molecule. What is your name? Survasi Anisha. Survasi Anisha. Nice. ह्या कॅल्शियम वरती 2 चार्ज असतो 2+ आणि कॅल्शियमला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी समोरच्या मेंबरचे 2 मायनस लागतात. एका क्लोरीन कडे 1 मायनस असतो त्यामुळे इथे 2 क्लोरीन लागतात. व्हॉट इज चार्ज प्रेझेंट ऑन SO4? याच्यावरती जर +2 चार्ज असेल मॅग्नेशियम वरती तर SO4 वरती किती चार्ज असेल रे? -1. -2. If charge present on magnesium is +2, what is the charge present on SO4? केमिस्ट्री मध्ये जेवढे प्लस असतात तेवढे मायनस असावे लागतात तरच हे बिगर चार्जचा मॉलिक्यूल तयार होत असतो. याच्याकडे +2 असतील तर याला -2 मॅम. -2. Are you getting this basic concept? Yes, ma'am. मॅम मी तुम्हाला 6 मेंबरची फक्त नावं सांगणार आहे. मला केमिकल फॉर्म्युले तुम्ही लिहून मला ओरली सांगा. नंतर मी तुम्हाला 1 मिनिटाचा टाइम देणार. कॅल्शियम सल्फेट लिहिलं. रफ मध्ये नोटबुकच्या बॅक साईडला जावा. एकदम बॅक साईडला काय नाव लिहिलं? कॅल्शियम सल्फेट लिहिलं. यस मॅम. हा कॅल्शियम क्लोराइड. कॅल्शियम क्लोराइड इज इट? कॅल्शियम क्लोराइड लिहिलं का? यस मॅम. हा Yes, ma'am. कॅल्शियम बायकार्बोनेट. कॅल्शियम बायकार्बोनेट इज इट? लिहिलं का? यस मॅम. पुढे एक लाईन मध्ये जागा सोडायची त्याच्या खालच्या साईडला लिहायचं. मॅग्नेशियम सल्फेट शब्दात लिहायचं नाही, आपल्या केमिस्ट्रीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये लिहायचं. मॅग्नेशियम सल्फेट. मॅग्नेशियम क्लोराइड. मॅग्नेशियम क्लोराइड
आणि मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट. किती नावं दिली मी? 6 नावं दिली. आता नंबर 1, पहिल्याचा केमिकल फॉर्म्युला वाचून दाखवा बरं बघू. CaSO4. सीए. सर्वांनी लक्ष द्या बरं का, आता इथून खरा चॅप्टर चालू झालेला आहे. पहिला पॉइंट पूर्ण बेसिक होता आणि खूप सिंपल होता. एवढं काही सिंपल काय नसतं. म्हणजे आपण 1.1 जो कव्हर केला तो खूपच सिंपल होता. एवढं सिंपल नसतंय. आता खरं चॅप्टर चालू झालेला आहे रिअली. CaSO4 सांगितलं. SO4. CaCl2 सॉरी कॅल्शियम क्लोराईडचं काय लिहिलं? CaCl2. Cl2 कंपल्सरी Cl2. आणि कॅल्शियम बायकार्बोनेट काय लिहिलं? ब्रॅकेट टाकला की नाही? येस. कशाला टाकला ब्रॅकेट? HCO3. ओके. मॅग्नेशियम सल्फेट कसं लिहिलं? मॅग्नेशियम क्लोराईड कसं लिहिलं? MgCl2. आणि मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट कसं लिहिलं? MgHCO3 twice. या 6 मेंबरला हार्ड वॉटर कंटेनिंग साल्ट असं म्हटलं जातं. हार्ड वॉटर कंटेनिंग साल्ट म्हटलं जातं. म्हणजे हे जर 6 मेंबर पाण्यामध्ये असतील तर ते पाणी हार्ड वॉटर असतं. हे 6 मेंबर ज्या पाण्यामध्ये असतात त्या पाण्याला हार्ड वॉटर असं म्हणायचं. कारण इथं एक रिॲक्शन लिहून दाखवलेली आहे. एकच मिनिट. कोणताही सोप असू द्या, नंतरचे कंटेंट, कलर किंवा त्याचा स्मेल वगैरे हे घटक वेगवेगळे असतात. पण प्रत्येक साबणाचा केमिकल फॉर्म्युला हाच असतो. ओके. ज्यावेळेस हे साबण, हे सोप म्हणजे साबण, हे सोप जेव्हा पाण्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं आणि पाणी जर हार्ड असेल, वॉटर जर हार्ड असेल, ते हार्ड वॉटर असेल म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठले घटक असतात म्हणून सांगितलं? आता तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहिलेले ते 6 मेंबर. कॅल्शियम क्लोराईड, chloride, कॅल्शियम कॅल्शियम सल्फेट, सल्फेट, कॅल्शियम बायकार्बोनेट, मॅग्नेशियम सल्फेट, मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट. ओके. हा सोप जेव्हा हार्ड वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो त्यावेळेस हार्ड वॉटर मधला हा कॅल्शियम साल्ट, ह्याला साल्ट पण म्हटलं जातं. प्लस आणि मायनस, एक मेटल आणि दुसरा नॉन मेटल एकत्रित आला साल्ट बनत असतो. इथं बघा हा साल्ट आहे, साल्ट आहे. आता तुम्ही 6 नावं लिहिलेत त्याला साल्ट म्हटलं जातं. ज्यावेळेस हे सोप ह्या हार्ड वॉटरच्या साल्टच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं तेव्हा अशा प्रकारची केमिकल रिॲक्शन होते. ह्या अशा प्रकारची केमिकल रिॲक्शन मध्ये होते. म्हणजे हा सोडियम छोटा असतो, हा कॅल्शियम सोडियम कडे जातो. हा छोटा असल्यामुळे त्याला बाजूला ढकलून देतो, त्याच्याकडे फक्त एकच प्लस चार्ज असतो, तुम्हाला माहिती आहे. हा 2 वाला आल्यानंतर ह्याला या मेंबरला हा सोडियम आवडायला लागत नाही, तो याला सोडून देतो आणि कोणाशी फ्रेंडशिप करतो? ह्या कॅल्शियम बरोबर. मग अशा प्रकारे इथं बघा केमिकल रिॲक्शन आहे. मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की एका कॅल्शियम वरती +2 चार्ज असतो. ह्या एवढ्या इथपर्यंतच्या मेंबरला मात्र सिंगल मायनस चार्ज असतो. कारण तुम्हाला माहिती आहे एका सोडियम वरती सिंगल प्लसच असतो. मग ह्याची ही 2 मेंबर एकत्रित येतात आणि ती कोणाबरोबर ती रिॲक्ट होतात? इथल्या कॅल्शियम बरोबर ती रिॲक्ट होतात. आणि हे बघा अशा प्रकारची केमिकल रिॲक्शन होते. हा जो प्रोडक्ट जो आहे तयार झालेला तो पाण्यामध्ये इन्सोल्युबल असतो. म्हणून तर आपण हार्ड वॉटरच्या पाण्याने जर आंघोळ वगैरे केली
तर आपल्याला बाथरूम मध्ये पांढऱ्या कलरचा थर किंवा बकेटमध्ये असे पांढरे 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 कण सगळे असल्यासारखे दिसतात. पाहिलेले आहेत का कोणी? Yes, ज्या एरियामध्ये Yes, हार्ड वॉटर आहे त्या एरियामध्ये 100% अशी रिॲक्शन आपल्याला पाण्याबरोबर ती झालेली दिसते हार्ड वॉटरच्या. असे थोडेसेच एरिया असतील की जिथं अशा पांढऱ्या कलरचा थर दिसणार नाही. असं क्वचितच एखाद्या ठिकाणी असेल, नाही तर जवळजवळ सगळीकडेच अशी प्रोसेस होते. म्हणजे बरचसं वॉटर हे हार्ड वॉटर असतं. तर का हार्ड वॉटर झालेलं असतं त्याची पण केमिकल रिॲक्शन इथे मी लिहिलेली नाही, आपल्या सिलेबसला नाही म्हणून, पण मी सांगते का. ज्यावेळेस पावसाचं पाणी जमिनीवरती पडत असतं त्यावेळेस ढगातून आलेल्या पाण्याचा केमिकल फॉर्म्युला फक्त H2O एवढाच असतो. H2O एवढाच, प्युअर H2O असा असतो. पण ज्यावेळेस ते पाणी जमिनीवरती पडत असतं त्याच्या मार्गामध्ये ते हवेतून ज्यावेळेस खाली यायला लागलेलं असतं तेव्हा हवेतला जो ऑक्सिजन आहे तो त्या पाण्याबरोबर ती रिॲक्ट होतो. जर क्लोराईड वगैरे असेल किंवा एखाद्या इंडस्ट्रीमधून वेस्ट वगैरे प्रॉडक्ट असेल तर त्याच्यातले जे ऍसिडच्या वेपर्स असतात त्या देखील पाण्याबरोबर ती रिॲक्ट होतात. आणि तुम्हाला 10वी पर्यंत ऐकून असाल तुम्ही ऍसिड रेन पाणी हे ऍसिडिक होतं. ऍसिडिक झालेलं पाणी ज्यावेळेस जमिनीवरून वाहत असतं तेव्हा जमिनीमध्ये असणारे क्षार त्याच्यात मध्ये विरघळले जातात आणि असल्या प्रकारचे त्यामुळं पाण्यामध्ये हे कॅल्शियम क्लोराईड, मॅग्नेशियम क्लोराईड असले सबस्टन्स राहतात पाण्यामध्ये. ओके, ते आपल्या सिलेबसला नाही, फक्त माहिती असावं म्हणून मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. याला म्हणायचं व्हाईट स्कम, याला आणखी म्हणतात कर्ड, याला आणखी म्हणतात इनसोल्युबल पीपीटी. ती काय पाण्यामध्ये सोल्युबल होत नाही. मग जर समजा आपण कपडे वगैरे वॉश करत असेल तर जोपर्यंत आपण स्टार्टला साबण लावायला चालू केल्यानंतर आपलं साबणाच्या मॉलिक्यूल बरोबर फास्ट कोण रिॲक्ट होतं? हा रिॲक्ट होतो. असले हे सबस्टन्स रिॲक्ट होतात. आपले कपडे मळालेले असतील तर आपण 12वीच्या सिलेबस मध्ये ऍक्शन ऑफ डिटर्जंट असा पॉइंट होता, त्याच्यामध्ये काय होतं की सोपची रिॲक्शन कुणाबरोबर ती होत असते? आपल्या कपड्यांवरचा मळ वगैरे असेल, धूळ असेल त्याच्यावरती होत असते. पण हे हार्ड वॉटर मधले साल्ट हे ह्या साबणाला कपड्यांवरच्या डर्टी मॅटर वरती रिॲक्शन करूच देत नाही, त्याच्या अगोदर हे सबस्टन्स याच्याबरोबर ती रिॲक्ट होतात. हे हार्ड वॉटरचे सबस्टन्स याच्याबरोबर ती रिॲक्ट होतात. म्हणजे पाहिजे तेवढे मॉलिक्यूल आपल्याला वॉशिंग साठी मिळत नाहीत, कारण अगोदर कोण येतं याच्याबरोबर ती रिॲक्ट व्हायला? हे हार्ड वॉटर मधले हे साल्ट येत असतात. आणि नंतर मग हे साल्ट संपले की मग कुठं साबण आपण आपल्या असणाऱ्या कपड्यांची धूळ घाण काढण्यासाठी मदत करतो. जोपर्यंत ही लोक आहेत तोपर्यंत ह्या साबणाला याच्याशीच रिॲक्ट व्हावं लागत असतं. म्हणजे आपला सोप नष्ट होतं, सोप वेस्ट होतं आपला साबण. त्यामुळं तर फेस होत नाही जास्त जर वॉटर हे हार्ड असेल तर, कारण हे सबस्टन्स फेस होऊ देत नाहीत. म्हणून आपल्या सिलेबसची ही जी डेफिनेशन आहे सॉफ्ट वॉटर आणि हार्ड वॉटर, हे बघा. टाइप ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, परमनंट हार्डनेस, सॉफ्ट, ते हे शिकण्यासाठी सॉफ्ट वॉटर आणि हार्ड वॉटर शिकावं लागतं. तर सॉफ्ट वॉटर म्हणजे काय? सॉफ्ट वॉटर म्हणजे ज्या वॉटरमध्ये आता तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहिलेले 6 मेंबर नसतात त्या वॉटरला सॉफ्ट वॉटर असं म्हणायचं. मग ते वॉटर सोप बरोबर ती काय तयार करू शकेल? गुड लेदर म्हणजे फेस. ते वॉटर काय करू शकेल? ते वॉटर गुड लेदर लेदर तयार करू शकेल. जर ते 6 मेंबर नसतील तर तो सोप हा त्या वॉटरवरती किंवा त्या वॉटरमध्ये गुड लेदर तयार करू शकतो. पण हार्ड वॉटर जर असेल, म्हणजे तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहिलेले जर 6 मेंबर असतील तर गुड लेदर होऊ देत
होऊ दिला जात नाही means it not able to form the good leather with soap means hard water not form good leather, soft water form good leather. Are you getting? Then water which contain the sulfate and chloride of calcium and magnesium, this water is known as hard water. Okay, shall we Yes, stop ma'am. here? आपण थांबूया, नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूयात आपण. मॅम लेदर मीन्स लेदर म्हणजे फेस. ओके, शॅल वी स्टॉप हिअर? यस मॅम. टाइम टेबल माहिती आहे ना पुढचं? Yes, ma'am. Yes, टेलिग्रामला मी टाकलेलं आहे टाइम टेबल. हा ठीक आहे.